आइए सी परमेश्वर दे वचन वाल जोरदार ताड़ी मारो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं बजुर्गां नूं नौजवानां नूं मेरे वालों जल्द होने वाले यीशु मसीह दे नाम च मैं जय मसीह दी आखदा हां। और इस जगह के उत्ते दो गुना आदर दे योग जो समझे जाते योग ने परमेश्वर के दास दासी नूं भी मेरे वालों जल्द होने वाले यीशु मसीह के नाम च मैं जय मसीह दी आखदा हां। मैं शुक्रगुजार अपने परमेश्वर यहोवा दा जिहदी दया दे नाल अज शाम ये मैनूं मौका मिलिया कि मैं प्रभु के पाक कलाम के विचों कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां कर सकां। शुक्रगुजार हाँ मैं प्रभु के दास पासों रूप जी का। मेरी दुआ प्रभु के दास दे लई, प्रभु अपने दास लई होर बंद रस्तियां खोले जो चाहते हैं प्रभु अपने दास के जीवन च करे और हरेक आस उम्मीद नूं हरेक दर्शनों नूं प्रभु पूरा करे। और शुक्रगुजार आप सब दा जो अपने कीमती समय कट के जगह के उत्ते आए। शुक्रगुजार है इस घर दे लई जिन्हां ने परमेश्वर के लोकां लई और परमेश्वर के कामां लई अपने घर के दरवाजे खोलिया। मेरी दुआ इस रीति नाल परमेश्वर नाले स्वर्गीय दरवाजे खोले। आइए असीं ज़्यादा समय ना लेंदे होए पाक कलाम दे वल नूं चलांगे। मैं सिर्फ 10 तो 15 मिनट दे विच तुहाडे नाल कुछ परमेश्वर के वचन दीयां गल्लां सांझियां करांगा। जरा गौर नाल सुनना। जबूर 42 नंबर ओदी एक आयत, जबूर नंबर 42 भजन संहिता 42 और उसका एक आयत मैं पढ़ देना चाहूँगा। जरा गौर ना सुनना, सब जन गौर ना सुनना। परमेश्वर दा आत्मा मैनू और थानू की आखदा। पालूस रसूल करंथिया दी कलीसिया नू आखदा जो गल मैं प्रभु कोलों पाई सो मैं थानू दस देना। इस रीति ना प्रकाश दी पोथी दे विच जाके देखदे हां तां यूहन्ना नू परमेश्वर दा आत्मा आखदा जिहदे कोल कान होण ओ सुनण भई आत्मा कलीसिया नू की आखदा। जो गल मैं प्रभु कोलों पाई वो तुहाडे विच रख दवांगा। और जरा गौर ना सुनना आधी रात परमेश्वर दा आत्मा मैनू और थानू की आखदा। मैं पढ़ांगा, जरा गौर ना सुनना आधे परमेश्वर दे कलाम नू। जबूर नंबर 42 ओदी एक लिखा है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता। परमेश्वर सुने गए सुनाए गए ते कबूल किते जानते मैनू और तुहानू सारिआं नूं बरकत देवे। आमीन आमीन। जदों असीं बाइबल नूं तां उठाने आ तां शैतान नूं अग लगदी है। जदों असीं परमेश्वर दे कलाम नूं उच्चा करदे आ तां शैतान शर्मिंदा हुंदा। तां असीं क्यों शर्मिंदे होइए? असीं परमेश्वर दे कलाम नूं उच्चा करके कह सकदे आ आमीन आमीन। क्योंकि कई बार असीं जदों देखदे आ कई जगह के उत्ते असीं मैं खुद देखा कि जदों किसी लई दुआ करते हैं, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होवे तां कई पासबान उन्हां दे सिरां दे उत्ते दुआ बाइबल रखते हैं। जो बाइबल रखते हैं तो उन्होंने दुष्ट आत्मा कहते हैं इस बाइबल नूं कलाम नूं मेरे तो परा कर दिओ क्योंकि मैनू की लगती है अग। और परमेश्वर का एक एक कलाम का एक एक शब्द अग दे नाल भरिया है। हालेलुया। सो जरा गौर नाल सुनना परमेश्वर का आत्मा की आखदा। लिखिया जिवें हरनी नदी दे जल पानी दे जल दे सोते लई तरसदी है तिवें ही मैं परमेश्वर तेरे लिए तरसदा। जब असीं जबूर नंबर 42 नूं पढ़ते हैं, बाइबल के जिन्ने भी जबूर ने ये सब दाऊद राजे ने नहीं लिखे। बाइबल के जबूरां नूं 1 तो लैके 150 तक हरेक कई लोगों ने लिखे ने। अद्धे जबूर दाऊद ने लिखे, अद्धे मूसा ने लिखे, अद्धे सुलेमान ने लिखे, अद्धे कोरावंशिया ने लिखे। जब असीं जबूर नंबर 42 पढ़ते हैं तो उहदे विच लिखा होया ये जड़ा जबूर 42 है ये कोरावंशिया के द्वारा लिखे गए। एक कोरावंशी व्यक्ति कौन है? मैं हिस्ट्रियां वाल नहीं जावांगा। ये बाइबल दे विचों गल्लां ने। जरा गौर नाल समझना। इस जबूर 42 नूं समझण दे लई पढ़न दे लई सानू इहदी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आखिरकार क्यों लिखा, ऐसी की परिस्थिति आ गई सी, की ऐसा कारण बन गया सीगा जबूर 42 दे विच लिखना पै गया कि यहोवा जिवें नदी दे पानी दे सोतियां दे लई हिरनी तरसदी है वो इधर उधर भटकदी है तिवें ही मेरी जान यहोवा लई की करदी है तरसदी तड़पदी है। एक कोरावंशी लोगों के बारे जब असीं पढ़दे 42 अध्याय दे विच लिखा कई ऐसे जबूर ने जिहड़े कोरावंशियां ने लिखे ने। जब पढ़ते शुरुआत दे पढ़ते हैं याकूब के 2 पुत्र होए। याकूब के 2 पुत्र है इसहाक के 2 पुत्र है याकूब और एसाव। एसाव के पुत्रां दे विचों एक कोरावंशी ने। एक कोरावंशी जब इजरायली मिस्र की गुलामी दे विचों निकले सी ये इजरायलियां दे नाल नाल निकले सी, कले इजरायली मिस्र दे विचों नहीं निकले सीगे। इजरायलियां दे नाल कोरावंशी कई मिस्री भी निकले सीगे। कई ऐसे लोग जड़े उत्थे दुख की गुलामी दे विच सी आले दुआले मिस्र दे देश दे विच
ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੌਣ ਰੂੜੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3:31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਸੰਦੂਕ, ਮੇਜ਼, ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਰਸਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਏਸਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੁਕਤ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਹरून ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕੋਲਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਫੀ ਆਵਾਤਾਵਾ ਬੋਲੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੇਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਵੀ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਯਾਜਕ ਆ, ਇਹ ਲੇਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਉਂ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 250 ਦੇ 250 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਧੂਫਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 250 ਧੂਫਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੂਸਾ ਔਰ ਹरून ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਔਰ ਹरून ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੇਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵੇਰ ਹੋਈ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਕੱਠੇ 250 ਧੂਫਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਕਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਚੜਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੜ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕੌਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਓ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਐਸੀ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਧਸ ਗਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੇਤਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਗਰਮ ਆ, ਕੇਤਲੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਵੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਚਲੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਨਾ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਕੋਲਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਰਾ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੀਏ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ,
और यकीन मनिए मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मेरा मन सदा ही चाहता कि मैं परमेश्वर के कामां नूं करा। अज सुबह प्रभु दे दास जी ने राती मैनू कहा कि राजन सवेरे जा मैं सोचा सीगा मैं इन्हां नूं क्या नहीं मैं सोचा सीगा मैं 1:30 बजे तो बाद काम तो बाद मैं परमेश्वर के घर में सेवा करने लई जावांगा। इन्हां नूं सद्दिया सीगा और इन्होंने मैंने कहा कि सवेरे आना। मैं कहा जी कहते 8 बजे आ जाओ। मैं रातों रात ही मैं अपने काम की परवाह नहीं की। मैं अपने काम वाले कहा मैं नहीं आ सकता। और सुबह मैं घरे पानी ला रहा सी, पानी वध नहीं ला सकिया और मैं पानी विच छड्ड के आ गया। और मैं जानता मेरे मन के विच चाहत सीगी कि मैं यहोवा दे घर की सेवा कि साडे मन में चाहत है। इसे करके कोरावंशी कहते जिवें हिरनी नदी के पानियां लई पानी के सोम्या लई तरसदी है, तिवें मेरी रूह यहोवा तेरे लिए तरसदी। हालेलुया। कि असी तरसदे हैं यहोवा दे कमां कि पासबान के कहण तो पहला असी परमेश्वर की घर की सेवा नूं समझदे, जिम्मेदारी नूं समझदे। कल सुबह असी चर्च दे विच जाना, तुसी भी और मैं भी जाना, देख लांगे किन्ने क लोग सवेरे भवन दे विच होंदे। कई लोग परमेश्वर का डर ही नहीं मानते, और परमेश्वर के घर नूं कहंदे कोई नहीं चलन दो। ये भी कोरावंशी कहंदे की परमेश्वर उन्हां नाल गल्लां करदा, कोई नहीं घरे भी परमेश्वर गलबात कर सकदा। याद रखिए ऐसे लोग परमेश्वर दीयां बरकतां नूं अपने कोल गवा लैंदे। इसे करके ज़बूर 127 ਉਹਦੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ देर तक जागते हो, देर तक उठते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, टेंशन मुश्किल मुसीबत च रहिंदे हो, पर याद रखो यहोवा अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ नींद ਵਿੱਚ सब कुछ दे दिंदा। हालेलुया। और यहोवा नींद ਵਿੱਚ देण ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ सेवा पूरे मन ना, पूरी चाहत ना, पूरी लगन ना करिए। और मैं इस गल की गवाही देना चाहुंदा, मेरे घर में कोई उम्मीद नहीं सी। मैं सोचदा हुंदा सी एक घर दे विच किल लाउणा, ਉਹਦੇ ਲਈ भी मैनूं पैसे चाहिए ने, और मैं पर यह नहीं कभी परमेश्वर को कहा प्रभु मेरा भी घर बना, मेरा भी घर बना, कभी नहीं मैं कहा। पर मैं ही चाहता सी परमेश्वर मैं तेरे घर की सेवा करना चाहता प्रभु। मैं पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में जाके पूरे जगहों के उत्ते जाके जिन्ना मेरे को हो सके मैं तेरी सेवा करना चाहता। परमेश्वर ने मेरी लगन को देखा। अज परमेश्वर ने मेरे 1 रुपये लाए तो बिना परमेश्वर मेरे घर के काम नहीं कर रहा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए नींद में ही सब कुछ मुहैया कर रहा, और परमेश्वर मेरे और तुहाडे लिए भी करने की समर्थ रखता। पर जरूरत है जिवें आखदे जिवें नदियां दे पानियां दे लई हिरनी तरसदी है, तिवें मेरी रूह हो जाए। अज दी रात मंगिए परमेश्वर को, कल सुबह परमेश्वर के भवन दे विच जाना कह सकते असी परमेश्वर मेरी जान तेरे लिए तरसे, किते असी तेरे क्रोध दे हेठा ना आ जाइए। और बाइबल दे विच लिखा जब तक यहोवा ना किसी इंसान को फल देवे धन नहीं कमा सकता। अपनी सोच ना जो मर्जी कर लिए कदे भी सक्सैस नहीं होवांगे। जेकर परमेश्वर की बाणी नूं मनदे आ, इहदे अनुसार चलते परमेश्वर के घर की चाहत रखते हैं, मेरा विश्वास मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं तजुर्बे ना कह सकता और परमेश्वर की दया ना आख सकता। जेकर असी परमेश्वर नूं बेस्ट दिंदे आ तां परमेश्वर भी आने वाले समय च तुहानूं बेस्ट देवेगा। हालेलुया। जेकर असी अपना बेस्ट दे दिंदे आ अपना सब कुछ भुल सकते। मैं अपनी कंपनी दे विच जब पहली बारी लगा तो मेरे बहू ने मैंने आख्या क्यों तू इत्थे लगना चाहुंदा। मैं आख्या मैं संडे की मैंने छुट्टी पहले जिते मैं लगा सी संडे की छुट्टी नहीं मिलती और इस करके मैं संडे की छुट्टी चाहुंदा। मेरे बहू ने दूसरी बारी गल नहीं की। कई बार मैंने सद्या उन्होंने कंपनी संडे को आया कर। मैं उन्होंने आख्या मैं तुसीं सैलरी कटनी कट लो, जे तुसीं मैनूं काम तो हटाउणा हटा दो, पर मैं अपने यहोवा दे घर नूं उहदे कामां नूं अगे पिछे जदों भी टाइम मिले मैं कदे भी नहीं छड़ सकदा। और यहोवा की कृपा के नाल परमेश्वर अज तक मैनूं संभाल रहा और परमेश्वर मैनूं बेस्ट ते बेस्ट दे रहा। जेकर असीं अपना बेस्ट देने यहोवा फिर क्यों नहीं सानूं बेस्ट देवे। जेकर असीं अपना समा खुदा नूं दिंदे आ, चाहे तुसीं भले हो चाहे तुसीं बुरे हो चाहे जिद्दां दे मर्जी हो, है तो यहोवा दे हो, है तो यहोवा की सेवा करने वाले हो तो पूरे मन ना करिए। जेकर आराधना करन दा समा मिलता तो डरिए ना शर्माइए ना, बेफिक्र हो के। अज भी सुबह असीं ब्रदर जोन नाल गल कर रहे सीगे, कई लोग शर्मा जाते परमेश्वर की आराधना करन नचन टप्पन दो अपने आप को घुट घुट के रखते हैं, तो फिर परमेश्वर भी तुहाडे वल आउण वालियां बरकतां नूं घुट घुट के रखदा। जेकर असीं परमेश्वर के लोकां लई अपने हत्थां नूं नहीं वधाउने अपने कामां नूं नहीं वधाउने तो परमेश्वर भी अपने कामां नूं नहीं वधाउंदा। अपना जीवन खुदा नूं दईए। अब्राहम नूं परमेश्वर ने आख्या मेरे विच सिद्ध हुंदा जा। अज परमेश्वर की दया नाल जे वो सिद्ध होया सीगा वो हुंदा रहा, कदी सक्सैस तां नहीं होया। मान लो संपूर्ण तो कोई भी नहीं गा, संपूर्ण इको खुदा का बेटा यसू है। उन्हें कोशिश तो की, अज तक अब्राहम के नाम के उत्ते इजराइल जानिया जाता। उन्होंने कोई भी हाथ नहीं पा सकता, कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੜੀ ਗਵਾਂਢ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਲਈ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਢਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ